to this. I'm going to take. Wow, that's actually excellent. Sure, Aishwarya. Have you heard about Google Chiplet? It designed to be even more powerful than ChatGPT. It features more photos, video, and coding too. Oh, that's something else. Have you heard about Sophia, the AI robot? I haven't heard much about her, but I'd love to see what she can do. Look, here she is, one of the most advanced AI robots. Wow, so this is her? Yes, she is an android connected to internet. She can perform various tasks. That's amazing. Sophia, activate. Activated. How can I assist you? Please introduce yourself. Hello, I'm Sophia at Advanced AI. What can I do for you? Incredible. AI is offensive. What's up, Sachin? Well, I'm trying to make progress in this field, but I haven't had much luck. Oh, is that right? Have you heard about the AI for the stock market? No, tell me about it. I'm going to tell you that it's for everything. Come, let's go. Hello. Alexa, can you help us write a book for a week? It should be mounted by you, suspense and some thrilling action. Wow, fantastic start. We are ready to start. Hindi. Ano? Kotiya. ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ
ഫ്രിഡ്ജിന് വിളി ഏതായത് The operation was successful. How is my dad? Don't worry, he's been good. Thank you so much. 20 years ago, I thought air was pointless. Now I see its own future. This water is for friends. And let's take care of the service. Please take a walk. Problem in modern society, with millions of people around the world struggling with addiction and its consequences. The impact of drug abuse is far-reaching and can affect individuals, families, communities, and society as a whole, especially in teenagers. Today, we are here to show you something that happens around us. We are Clara's parents. They are Clara's friends. I'm the doctor. Claris, oh Claris, get up. It's getting late. Mama and Papa are
Poor ridiculous, that poor thing. I have nothing to do to remember the eternity. So I still have to worry how laptop at home. Just log into Facebook. It's so interesting. You have lots of friends there. Let's give it a try. Not only Facebook. It's WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, and what's not. You will never be more than all. Successful and happy. Hey, isn't this an ordinary power? And how is this human work? It's just impossible. Why not? It's possible. Everything is possible in this world. Have the highest power, magic powder. Magic powder? What's that? Shh. It's a secret. I should only share with close friends and you. It will lead you to heart, to success, to victory. Wow, that's wonderful. And how did you get this magic powder? I can't wait to set hold of it. I'll definitely tell you. But promise me, never tell anyone. I got it from one of my Facebook friends. Do you want some? Yes. Is it glucose powder? Glucose powder. It's much more than that. This will do anything beyond the limit. Oh, come on, Alice. Hurry. Rebecca, let's go into the kitchen. Yes. Yes, I will have it. എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ സംഭവം എടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൈസ ഇരിക്കുന്നല്ല പൈസ അത്രയും Hello? Yes, miss. This is Clara's mother. Yes, miss. My daughter Clara? Yes, miss. I will take care of it. I will take care that she won't repeat it again, miss. Yes, miss. Thank you. What happened, dear? I'm worried about your daughter Clara. She seems to be fallen into dangerous habits. Her teacher is ranting. It's complaint about her low marks. Don't worry. We'll talk to her. Let her come home. Why are you so silent these days? You seem to be in a world of your own. Talk to me, my baby. Gareth, Gareth, Gareth! Why does you tell me that there's laptop? Why to shut it down? No! You can't do that! Gareth, listen to your mother. You have to concentrate in the studies. And the phone I gave you, give it back. No! And this powder? What is this, Clarence? And who gave it this? Do you know how harmful it is? There is no problem. I have handled it. Clarence, go and study. No, I want them back. You can't take it away from me. I have a lot of friends there. I can't live without them. I can't concentrate. I don't know what has happened. I want to go to the principal. Oh God, call the doctor. Hello? Yes, Mr. Doctor. Yes. Don't worry, Alice. Everything will be fine. Don't cry, my baby. Everything will be fine. Just go, my dear. Children today are deeply affected by the addiction to social media. As parents, you have to set the limits and boundaries more than the healthy screen time. Your kids are watching you and your media. Plan time for hobbies, outdoor play activities.
not to drugs. We promise we will use social media wisely. Thank you. Alice, get up. Wait. Good morning, Dad. Mom, but it's holiday today. I have dance program in the school. So I have called my friends for the practice. Shit. Why are they so late? Hi, Harry. Why took you so long? We wanted to call you. Then we realized that you don't have a phone. My mother has given me my phone. It's not Asked me to call it later, and she will late to come back. My parents just go back. So much work. I have to see you alone. Thank you, sir. Again, I will have heard all the things. No, yeah. Just give it a try. Not only Facebook. There's WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, and what all you will never be bored ever. And I have a secret. I have a magic bubble. It has something that happens. Hey, this is just an organic bubble. And always is what you are. Just impossible. Why don't you use possible? Anything is possible in this world as long as you have a magic powder. Magic powder? What's that? What? Secret. I think that is all you can translate. It will lead her to height, to victory. Wow, what a wonderful thing. Maybe with this magic powder, I can't sit here alone. But promise me. Easy glucose powder. This will give energy beyond limit. Come, let's go. You promised me a treat. Yes, yes, I will have it.
Caris, what happened? Why are you silent? Caris, leave my mobile and go to the bed. Just a minute, Mom. I won't eat it. What? What are you talking? Several times we told just a minute, just a minute. Give my mobile. Then bring me one new mobile for me. What? Mobile? Do you know in which class I'm studying? Just in 9. Do you want mobile? Do you want mobile? Yes. I want mobile. I want mobile. I want mobile. My friends, everyone has mobile except me. Hello? Yes, miss. I'm Caris's mother. Yes, miss. My daughter Caris? Yes, miss. I'll see you. She never do again. Thank you. I'm worried about Caris. Why? She fall into danger habit. But teacher reacted me complete her low marks. Are you sure? Don't worry. We will talk to her. Let her come. Hello. Yes, I will call you later. Bye. Caris? What happened? Why are you silent? It seems to be the world, Caris. Caris? Caris, listen to me. No, you can't do that. I have a lot of friends there. Friends, listen to your mother. You have to concentrate yourself and the phone I gave you, give it back. No. I want to check you back. Guys, leave it. I told you give it. Guys, leave it. No. Guys, do that now. I want that. I want that. I want that. Guys, I want that. Guys, put down. Guys, I want that. Guys, put down. I want that. Guys. Guys, put down. Put down. Guys, put. I want that. Guys, put down. Guys, I want that. Guys, put. Guys, who gave you this? Do you know how it is? There is no problem. I am happy. Yes, who has said it? No, I want that back. You can't take it away from me. I have a lot of friends here. I don't know what is happening. Children today are deeply addicted to social media. As parents, you set the limits and don't know they're healthy. Serving time because your kid are watch your media habit.
hobby, how to play activity which involve children. And join the hands and just say no to drugs. Thank you. Hey, Sukubra!
ಒಂದು ವಾರ ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಅದರ ಮದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದು. ಪುಟ್ಟದಾದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗುದಂತಾಯಿತು. ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರು ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರಾಗದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಕುರುಡನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡ, ಹಿಂಸೆ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಸಹಿಸುವುದು. ಮನುಷ್ಯಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಾದರೂ ಎಷ್ಟೆಂದು ಸಹಿಸುವುದು. ಅವನು ಬೆಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಆಗಾಗ ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಏನೋ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೋಗುವಾಗ ಭೀಕರನಾಗಿ ಹೋದವ. ಈಗ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ಜೀವಶವದಂತೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಏನೋ. ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಗಳಿರುವ ಯಾರಾದರನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗೋ ಮಹಾಮೇಳಗಳಿಗೋ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡನಾದರು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವಿತ್ತು. ಅವೆಷ್ಟೋ ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ. ಹಾಯ್ ಟೀಚರ್. ದಿವಸ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರದೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ ಕಟ ಅಂತ ಕುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಸಾಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಹರಿದದ್ದು. ಹೇ, ನನ್ನ ಕೊಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹರಿದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೇ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇವತ್ತೇನು ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ನಿಮ್ಮದು? ಟೀಚರ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಯಲನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೌದು ಟೀಚರ್, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವುದು, ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಭೈರವಾದ ಕಥೆಯು ಹಾಗೆ. ಸರಿ ಸರಿ.
ಇಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. ಅಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು, ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮರದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಬಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮರುಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಮನೋಹರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. Welcome to my own house.
ಹೌದು, ಮತ್ತವರು ಬರಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರದಿರೋ ಕಾರಣವೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಬೀಜ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಂತಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಕಾಲ ಹೋದವು. ಈ ಮನೆಯನಿಗೆ ಕುಣಿಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರ್ಚು. ಕುಣಿಯಲು ಬರುವುದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುತ್ತ ಕುಣಿಯಿರಿ ಕುಣಿಯಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕುಣಿಯಿರಿ. ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕುಣಿತ ಈ ತಾಳ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿರಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ ನೆನಪಿಡಿ. ಹೋಗುವವರು ಹೋಗಲಿ, ಹೇಳುವವರು ಹೇಳಲಿ, ನಮಗೆಂತ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. Come on, guys!
ಇಲ್ಲಿ ಮರವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಬೆಟ್ಟವೆಂಬುದು ನೈಜತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಮುಕ್ತ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ.
ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ಜನರ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಧಾನ ನಡೆದು ತರಾದ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ದೇಶ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಗದವರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಟ್ಟು ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗಂಗಾ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯತೊಡಗಿದ. ಅಲೆದಾಟ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯದಾಗ ನದಿಗಟ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಆತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ. ಗತಾಗತ ಪರಾಗತ ಪರಸಂಗತ ಎಂಬ ಆತನ ಮಂತ್ರ ಅವನನ್ನು ಮರುದಡ ತಲುಪಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದಡದ ನೀಲಾಕಾಶದಿಂದ ಆತ ಈ ದಡದ ಕರುಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿದ. ಬುದ್ಧನಾದ ಬುದ್ಧನಾದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಣ್ಣನಾದ ಜನರನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ? ಮಗಳೇ, ಇರಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಈಗಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತಲ್ಲವೇ? ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕುವುದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರೇನಾದರೂ ಇದೊಂದು ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನದ ಯೋಜನೆ. ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕೇನಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಜನರ ಮುಖ್ಯವಾಗದ ಕಾಲು ಕಾಸುಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಒಳ್ಳಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೇನು ಹುಚ್ಚೆ, ಬೆಳೆಯಲು ಹುಚ್ಚೆ. ಹೌದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಆಸೆ. ನೀವು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಶಾಂತ ಕೋಟೀಶ್ವರರಿಗೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಶಾಂತ ಕೋಟೀಶ್ವರರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಸುಖಿಸಲು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ವಿನೋದ ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಈಜುಕೊಳಗಳು ಮನೋಹರವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಸ್ವರ್ಗ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲವೇ? ಹೇಳಿ, ನೀವೀ ಜಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾರುತ್ತೀರಿ ತಾನೆ? ಹೇಳಿ, ನನಗೊಂದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದಿರು ನಿದ್ರಿಸುವ ಮಣ್ಣಿದು. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಂತಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಿಂದಾಗದು. ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಈ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ
ಇಲ್ಲದಾಗುವಾಗ ಕೊನೆಯಾಗುವುದೊಂದು ಜೀವ ಸಂಕುಲ, ಮರೆಯಾಗುವುದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ. ಈ ಅಮರಾವತಿ ನಮ್ಮದು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರು. ಎದುರಿಸಿರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋಲದಿರಬೇಕು. ಎದುರಿಸಿರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋಲದಿರಬೇಕು. ಎದುರಿಸಿರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋಲದಿರಬೇಕು. ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಮರಾವತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಗೆಳೆಯ, ಅಮರಾವತಿಯ ಕಥೆ ಒಂದು ನದಿಯ ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಲರಾಶಿಯ ಕುರಿತಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಹೋಯಿತೆಂದು ನಂಬುವ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಕಿರಿದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸದ ರಷ್ಯಾದ ಸರೋವರ ಅರಣ್ಯ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಮನುಷ್ಯರ ದುರಾಸೆಯಿಂದಲೇ ಅರಾಲ್ ಸರೋವರ ಇಲ್ಲದಾಗುವುದು. ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಮರಾವತಿಯ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ನಾವೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅಮರಾವತಿ ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಬರಲಿ ಈ ನಾಟಕ, ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬರಲಿ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ನೀರು 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 ದಾಹ ಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕಾದಿಹರು ಜೋರು. ಉರಿವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಉಳಿಸುವವರ್ಯಾರು? ದಾಹ ಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕಾದಿಹರು ಜೋರು. ಉರಿವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಉಳಿಸುವವರ್ಯಾರು? ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಇಳೆಯಲೆಲ್ಲೂ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಇಳೆಯಲೆಲ್ಲೂ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಧಿಸಿದೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಘೋರಗಲ್ಲು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಧಿಸಿದೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಘೋರಗಲ್ಲು. ಕಾಣದಾಯಿತು ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕನಸ ಮಳೆ ಬೀಳು. ಕಾಣದಾಯಿತು ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕನಸ ಮಳೆ ಬೀಳು. ಕಾಣದಾಯಿತು ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ. ನೀಲಗಾರರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ. ಭೂಮಿ ಜಲದಿಂದ ಆವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಕಾಡುಮರಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಜಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲ. ಒಂದು ಹನಿ ಕುಡಿಯಲು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರು. ಆದರೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವರು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಬಾವಿಗಳು, ಕೊಳೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ನಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆ. ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಜಲಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ನದಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಸರೋವರಗಳು, ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಕರಗಾಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿದ್ದರೂ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸಿಯೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಯೂ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕುಡಿ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಮರಳು ಎತ್ತುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ನದಿಗಳನ್ನು ಶತಕೋಟೀಶ್ವರ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮರಾವತಿ
ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆ ಮುಗಿಯುವಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ? ನನಗೆ ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗವು ಸಂಬಳವೂ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಈ ಅಮರಾವತಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಹಾತಾಯಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದಾಗದು ತಿಳಿಯಿತೆ ಸರ್. ಈಗ ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾರು?
ಇದ್ದರು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂತೆ ಪುನರ್ವಸತಿ. ಹುಲ್ಲು ಸಹ ಮೊಳಕೆ ಬರದ ಹೀಗೆಂದಲ್ಲ ಪಾರೆಯಲ್ಲಿ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಸತಿ. ಹುಲ್ಲು ಬೆಲೆ ಅಂತೂ ಹೇಳದಿರು. ಹುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ವಾಸ್ತವ. ಬಾವಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಳವಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹುಳಿಯ ಕುರುಹು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅತಿ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ? ಬದುಕಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಜೀವಿಸುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ತನಗೆ ಅನುಯೋಗ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರಲ್ಲವೇ? ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ತಾನೇ. ನಾವೀ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಧಾರಾಳ ಮಳೆ ಲಭಿಸುವ ಸ್ಥಳವಿದು, ಆದರೆ ಸುರಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದುರವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಕಲಿಯಬೇಕು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಅದರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಜಲವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು. ಆದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜಲವಿತರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಬತ್ತಿ ಹೋದ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಜೀವ ನೀಡಬಹುದು. ಸೆಳೆತವಿಲ್ಲದ ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಬತ್ತಿ ಹೋದ ತೊರೆಗಳನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ನಾವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೆಲ, ಈ ಜಲ, ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು. ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾರದು. ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ